वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक जगत प्रतिपालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन निकी गोद विच बड़े ही सत्कार सहित आप जी कर बैठे हो। आओ जिन्ना भी समा प्राप्त हो रहा है परमेश्वर के प्यार विच भिज के इनू सफला बनाइए। कल के प्रकरणों दे विच आप जी ने सरवण किया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने पादा जी नू चौथे पद दे अर्थ करके सुनाए। भै तेरा डर अगला खप खप चीजै देह नाव जिन्ना सुल्तान खान होंदे टिठे खे। इन्हां सारे अमृत वचनां दा सार गुरु साहब ने सुनाया है। पादा जी सतगुरां तो रोम रोम करके कुर्बान ते बलिहार जाते हैं। इन्हां शब्दां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सूक्ष्म रूप विच कल सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित करतियां नूं एकाग्र चित बढ़ाइए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर सिमरन कर आपा हरिए हर मैंने अनत दृष्ट नहीं धरिए। इस पावन कथा नूं भाई बाला जी खडूर साहब की पावन पवित्र धरती ते सिख संगतां दे विच विचकार गुरु अंगद देव साहिब जी नूं सरवण करवा रहे हैं। सतगुर दी डोल चौंकड़ा ला के इस पावन कथा का आनंद माण रहे हैं। अगे बचन आया सतगुर जी पादा जी नूं समझाउंदे ने। पादा जी जीवन के जिन्ने भी कर्म ने सारे निष्फल ने। दुनिया के जिन्ने मर्जी काम धंधे ने इन्हां दे विचों समा कढना पैना बंदगी का। हरि नाम परमेश्वर के नाम तो बगैर जग ते कोई सुख नहीं। नानक नाम जपत सुख पावां कर किरपा तेरे गुण गावां। अरदास रब परमात्मा दे अगे होवे दाता जी मैनू अपने गुण गाउण दी समर्था बख्श दे। गुण गाउण वाले दोने लोकां विच सुहेले हन। दुर्लभ नर तन करो सकारथ उन ना जन्म पावै परमार्थ। साहिब जी आखन लगे पादा जी इस जन्म नूं सफला बनाओ। ये वडप्पण है। जन्म गवाउण ते जग ते हर कोई आया पर इस जन्म नूं संभालण वाला कोई कोई है क्योंकि ये दुर्लभ जन्म है। दुर्लभ देह पाई वडभागी नाम ना जपहे से आत्मघाती। मर ना जाही जिन्ना बिसरत नाम विहुणे जीवन तो नहीं खा। सतगुर कहते हो मर क्यों नहीं जाते जिहड़े नाम नहीं जपते। भाई नाम ना जपण वालियां दा शरीर उन्हां दी देह अभागी है। बड़ियां भागां वाले ने जिन्हां नूं बंदगी प्राप्त हुंदी है। गुरु साहब कहते नाम तो भी होना पुरुष धरती ते भार बन के आए। पादा जी के नेत्रां विचों अथरूआं दी झड़ी जा रही है। किते इह अवस्था नाम दी सानू भी प्राप्त हो जाए। गुरु साहब ने कहा सी सतसंग करो पूरा गुरु धारण करो। पादा जी के मन में आउंदा इस गुरु
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਪਦ ਪਇਨ ਪਰ ਓਸ ਮੰਦ ਮਤ ਮੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ ਬਾਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ, ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਖੀ ਨਾ ਤੁਵਗਤ ਜਾਵਹੀ ਅਵਤਾਰ ਮੁਕੰਦ। ਆਪ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਪਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕੌਣ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਈ ਬਦਨ ਗਿਰਾ ਤਵ ਜਿਉ ਕਰਵਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨ ਪਰਤੀ ਖਰ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਕੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਆਪ ਰੱਬ ਪਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਏ ਪਾਦਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਪਾਦਾ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜੇ। ਜੇ ਕਪਟ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਲੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਬਰਤਨ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਈ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ।
अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पूजै तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित राखे उधारो। किस वस्तु की गल हो रही है? नाम की। कहते नाम जीवन में तां वसेगा, सत चाहिदा है, संतोख चाहिदा है, विचार चाहिदी है। सुख नाल साडे कोल तिन ही है नहीं, आखो सतनाम। ते गल्लां असीं करदे आ नाम दी, सिद्धा ही हथ पाई दा नाम जपण नूं भी मैं अज ही ब्रह्म ज्ञानी बनना। ये तो पहला की करना। गुरु साहब ने वो दस्सिया सती हो जा, संतोखी हो जा, विचार करया कर। वो जिहदे कोल संतोख आ गया जी उहनूं माया दे विच भरमण दी लोड़ है, कलपण दी लोड़ है। जिहदे कोल सच आ गया दसो मौत तो डरेगा। ते जिहदे कोल नाम दी दात आ गई ना वो विचार के विचारदा दुनिया विच मेरा है ही कुछ नहीं। तीन चीज़ां जिथे खड़ गईयां उत्थे नाम सवास सवास ते परमात्मा आप। जब सतगुरां दे बचनां नूं सुनिया पादा जी दी प्रसन्नता दे अथरू आ रहे आ। कहंदे शुक्र है दातिया तेरा, शुक्र है मालिका, बड़ी कृपा कीती है। भगत मुष्टकी संग जटी सो इड बिराग आकार कटी सो। इत्थे भाई बाला जी प्रमाण दे रहे ने। कहंदे गुरु नानक साहब महाराज दी रसना मानो एक तलवार है। इस रसना तो आए हुए बोल तिखी धार है। सत संगत दी शान है। शान की होता है? जीते शस्त्र हथियार बलेड तिखे कीते जाते हैं, शार्प कीते जाते हैं। वो घूमण वाले राउटर नूं शान किया जाता है। कहते गुरु साहब के बचन उस शान तो तिखे हो गए पादा जी के जीवन नूं चीरदे हुए मन विच जा वजे। जिहड़ा हथियार तिखा है जी वो ते लकड़ा भी बन जाता है, हड्डियां उहदे अगे की। गुरु के बचनां दा हथियार इन्ना तेज चलिया मन लीरो लीर हो गया। जो सूरा इस सन्मुख धव है अंग अज्ञान ताही कट जावे। मन रूप सूरमा कहते जो जोधा बन के अगे जाता है वह अज्ञानता के भरम के अंगां नूं कटदा जाता है। जिवें शस्त्र कादे लई है? जोधे वास्ते। जोधा कादे लई है? दुश्मन नूं मारन वास्ते, हराउण वास्ते। कहते जिन्हां ने अपने मन नूं जोधा बना के ना करथी गुरु के बचनां दा हथियार चुकिया, अज्ञानता निंदिया चुगली द्वैशता विरोध नूं कट दिता ना। मर्द कहते भाई सूरे सही आखी है दरगे पावे साची मानो। कहते वो सूरमे ने जो दरगाह दे विच सच्चे ने। बाणी की कह रही है? कौन है सूरमा? जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सकल बस ताकै जाका सतगुर पूरा। जिन्हां ने मन जिते है, मन जीते जग जीत। सतगुर कहते वो सूरमे ने इस जग विच जिन्हां नूं नाम दा रंग चढ़िया होवे। वो बड़े सूरमे ने जिन्हां ने विकारां नूं हरा दिता है। निज स्वरूप की लखता होई ते भट मिलियो सुरग सुख सोई। जेड़ा सूरवीर जित जाता है, जे जित के मर गया ते स्वर्ग मिलता है, जे वो जित के जिंदा रह गया ते राज मिलता है, मान मिलता है। गुरु साहब ने जो सीस ते हथ रखिया पादा जी दे, पादा जी ने कीते नेत्र बंद। कहते गुरु दा बख्शिया ज्ञान अंदरों जागिया, पता लगिया तेरे मेरे विच फर्क कोई नहीं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कहते फिर फर्क ही ना रहा। पाते ने वेखिया जो नानक बाहर बैठे ने वो अंदर भी बैठे हैं। विषय फसे कातर डर पाही बेमुख भये नह धीर तराही। नेत्र खुलण तो बाद गुरु नानक साहब महाराज पूछते पादा जी किवें हो? कहते पातशाह नवा जन्म हो गया। दुनिया ते मैनू कोई बच्चा नहीं लगता, कोई बुढ़ा नहीं लगता, कोई अपना नहीं लगता, कोई गैर नहीं लगता। मर्द कहते कौन दिसदा है? सबे घट राम बोलै, रामा बोलै,
राम बिना को बोले रे। कहते नानक जीओ सब बच्चियां विच मैनूं हुण तुसीं दिसदे आखो सतनाम क्यों। अंदर दा भरम कट दिता, अंदर दा बहम कट दिता। बहम सी इस गल दा जिंदगी मेरी है, जीवन मेरा है, मैं अपनी जिंदगी जिउण आया। पर अज पादा जी ने नेत्र खोल के जो वेख लिया ना, इते गुरु नानक ने आप परमेश्वर ने आप परमात्मा ने कहते हथ कंबदे आ प्यार विच। ये प्रेम है, जिथे प्रेम होएगा सज्जण दा खौफ होएगा, डर होएगा। जिथे डर नहीं उथे प्यार कोई नहीं। रब दे प्यारे दुनिया विच किसे तो नहीं डरदे। भै काहू को देत नह भै मानत आन। जे डरदे ते अपने निरंकार तो ले आखो सतनाम क्यों डरदे आ जी, क्योंकि प्यार है, प्रेम है। जिथे प्रेम है, जिहदे नाल प्यार है, ਉਹਦਾ खौफ जमाने विच भी सताउंदा है। गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख हथ कंबणे शुरू हो गए, अपने आप की सोझी आ गई। हुण पछाणिया मैं ते है ही कुछ नहीं। कल तक लगदा सी मैं, मेरा परिवार, मेरी पाठशाला, हुण ते पाधे नूं तू दिसदा ए। कहंदे माने उतों कपट दा भरम परदा गुरु नानक साहिब ने उतार दिता ए। गयो लोक परलोक बिगारा, जन तन मानुख पिछ भगतारा। हुण नज़र मार के पाधा जी जिधर वेखदे ने उन्हां नूं सृष्टि च बहुत कुछ दिसदा है। अखां ते साडीਆਂ ही ने, सानूं ते टोए नहीं दिसदे सामने पई चीज कई बार नजर साडे नहीं आउंदी, पर जद बंदगी तुसीं करोगे चौथे पद ते पहुंच गए ना, तुहानूं गुरु घर विच बैठियां आ संगतां नहीं, बैठे देवी देवते भी दिसने, बैठियां सूक्ष्म रूहां सुन रही कथा, सुनदियां बंदगी वो भी नजर आउणगियां। ओए सानूं ते सामने बैठा बंदा नहीं दिसदा भी आ लाइट मचदी बंद करो जी, सानूं दिखदा ही कुछ नहीं, क्योंकि उत्थे बिरती थोड़ा सा। पर जदों हुण पाधा जी की अवस्था बन गई, उन्होंने हज़ारों लखां रूहां दिसदियां ने, लोक परलोक दिसदा है। इसे करके रब दे प्यारे दरगाह दे विचोले हुंदे। विचोला कौन है? जिहड़ा दोहे पासियां दे उल्ले नूं जाणदा है, भेद नूं जाणदा है। एक संसारी तौर ते विचोला वो कुड़ी दीयां कमजोरियां भी जाणदा ते जाणदा मुंडे दी भी, दोने परिवारां नूं भी जाणदा है, पर ओला रखदा रब दे प्यारे दीन अते दुनिया, परमात्मा ते संसार दोनों दे विच जिहड़ा माया दा पर्दा ना, उहदे पर्दे नूं बरकरार रख के देखदे सारा कुछ ने। उन्हां नूं इत्थे बैठियां दरगाह दिसदी है, निरंकार दिसदा, लखां धरतियां लखां ब्रह्मंड, बड़े यूनीवर्स गैलेक्सीज दिखदियां ने। ते सानूं की दिसदा है? सानूं ते सामने नजर नहीं आउंदा, खड़िया हुंदा, किरपा नहीं। कहंदे पाधा जी ने जदों नजर मार के वेखिया, लखां ही रूहां पाठशाला तो बाहर हाथ जोड़ के खड़ियां ने। दोहरा अकस्मात करना करी, देख दीन गत दान। दीन दुनिया दे मालिक गुरु नानक साहब महाराज ने कृपा कीती पाधा जी ते कृपा करके पता की आखिया, कहंदे गुप्त रहे हो। गुप्त ये बड़ी वड्डी गल है। कोशिश आप करते हैं पाठ करन दी, सेवा करन दी, नाम जपण दी, पर असी रौला पाउंदे हां। मेरे इन्ने पाठ है जी, मेरी इन्नी घंटे की सेवा, मैं ते इन्ने मूल मंत्र कर लेना, जे तू रौला पा लिया तेरे कोले कख भी नहीं है। गुप्त रहना की बाणी दे भेदां नूं पढ़ांगे। सतगुर कहते जिन हर पाया तिन ही छुपाया। जिन्हां ने रब प्राप्त कर लिया ना, रब जिन्हां नूं मिलदा छुपाई बैठे आ, ते मेरे वर्गे जिहड़े रौला पाउंदे इन्हां दे पल्ले कख नहीं आ। सतनाम इन्ना की डिफरेंस है। गुरु नानक साहब महाराज कहते पाधा जी अपने आप नूं समेट के रखियो, ये ना होवे ब्रह्म ज्ञान की अवस्था मिल गई, लोकां च रौला पाउंदे फिरो मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैनूं दुनिया का पता लग गया, नानक रब है। मर्द कहते गुप्त रहना है। वैसे भी गुप्त हो जाते भगती वाले, जो अंदर का आनंद आता है, यह रस पिया ओह रस नहीं पावा। पातशाह कहते जिन्हें आ नाम का रस चख लिया, दुनिया के रस चंगे नहीं लगते, जेड़े राह जाने ही नहीं ते उहदे बारे सोचना की है। जिस दुनिया में खज्जल नहीं होना, भगती वाले नहीं सोचते। मर्द ने एक बार आख्या कहते पाधा जी गुप्त रहे हो, क्योंकि अध्यापक ने, टीचर ने, बोल सकते हैं, रौला पा सकते हैं, पर हुण अंदर की अवस्था बदल गई। कहते सत वचन और कोई बोल नहीं है। बड़ी दया के घर में आके सतगुर पता की पाधा जी
जद भी चेते करया करोगे उसे पल आया करांगे। आखो सतनाम। तुसीं ते सुनिया होना ना भी भैण नानकी याद करदी ते गुरु नानक भज्जे आउंदे सी। पादा दी जद भी चेते करदे सी गुरु नानक साहब नूं। ओए भावें ओह यूरोप विच होण, किसे होर धरती ते होण, किसे होर ग्रह ते होण, जद पादे ने चेते कीता मेरा बाबा नानक दौड़िया आउंदा सी। इसी प्यार, इसी प्रेम उस अवस्था दे पादी बनाता। कदे इन्हां चीज़ां नूं सुनिया ਆਪਾਂ? बस इन्ना की सुनिया हुंदा जी पादा जी नूं उपदेश दिता, पादे नूं पढ़ने पाता। की पाता पढ़ने? ये पढ़ना पढ़ना ते दुनिया दीयां गल्लां ने। पादे नूं ब्रह्म ज्ञानी बनाता। एक शब्द दे चार बंद उचारण करके अपने आप दा रूप बना लिया है। लेव लागे मन भजन की, सुने बैन जब कान। कहते ऐसी लिव पादा जी दी लगी, बच्चियां नूं पढ़ाउंदे पढ़ाउंदे अंदरों जुड़े रहंदे। लिव दा मतलब ये नहीं हुंदा भी जे मैं पाठ करदा ते सारे बाहर हो जो मैनूं ना बुलाओ। ये ते साडी अवस्था है। नाम जपण वाले है ना ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਯਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਹੱਥਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। कहते पादा जी ते ऐसी कृपा हुई। मर्द कहते ना लिव धात दोए राह, एक लिव साडी अंदर दी सुरत, दूजा संसार, दोनों ही राह ने। रब दे प्यारे दोनों राहां दे पंथ ही बन जांदे आ। कहते ऐसी लिव जुड़ी, यो लिव है जिहदे बारे मर्द कहते लिव छुड़की लगी, तृष्णा माया अमर करताया। गुरु साहब ने पादा जी दी लिव जोड़ती, सुरत जोड़ती। ते सुरत दा राह किहड़ा है? शब्द। शब्द के मार्ग ते सुरत चलती है, तो उस सुरत नूं महाराज ने जगा लिया। जागे ने पादा जी दुनिया की नींद तो, अखां की नींद तो ते हर कोई जागदा है। कहते जो जागे ना फिर उन्होंने ये लगता है भी ये निरंकार सृष्टि बनाउण वाला मेरा ही रूप है। मेरा रूप मैं कौन? मैं भी तेरा आखो सतनाम। ये आपां थोड़ी कह सकते मैं ते मैं आ, असीं ते असीं आ। पर जब इस अवस्था ते आ गए ना, ईसा नूं सूली क्यों जाड़िया? वो कहता सी मैं रब हां। दुनिया कहते हो मारो इहदे गोली नूं चढ़ाओ फांसी, ये कहता मैं रब हां। वो दुनिया समझ नहीं सकी ਉਹਦੀ अवस्था की सी। वो रब रूप सी, ਉਹਦਾ ਨੂਰ सी, ਉਹਨੇ समझ लिया। ਹੁਣ ਕੋਈ PhD ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਛੱਡੋ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, पादा जी इन्ने खुश ने, आनंद चले। तो महाराज एक बचन होर कह के कहते पादा जी पाठशाला ना छड्डियो, कल बापू डांग चक्की फिर भी पुत मेरा ते पढ़दा ने मास्टर भी हटाता। साडे नाम आह काम ना करा दिओ, अपने आप नूं गुप्त रखियो। सो पई तब कपोल कल बोल अमोल है, ज्यों ताली गुण कुलफै खोले। मत्था टेकण तो बाद पादा जी सतगुरां तो काफी दूरी ते जाके बह गए। कहते गुरु साहब रसना तो अमृत बचन बोलते ने। पादा जी उन्हां दे मुख वल वेख 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 आनंद ले रहे। कहते सतगुरां दी गोल जियां गल्लां, प्यारे जे होठ, मिठी जी आवाज इदां आउंदी है जिवें ताला खुलण दी आवाज आउंदी ना, कड़क देवे। कहते गुरु के बचनों की जो चाबी पादा जी को मिल गई, जीवन का फसिया विकारां का ताला खुल गया। किहड़ी साइंस है, किड्डा विज्ञान है। हुण एक ताला लगे इत्थे बड़ा डूंगा बयान दे रहे हैं। कुल्फ बाणी विच भी है, बार दिया ताला लगा दिया कुल्फ, ये बड़े शब्द आपां सुणदे हां। कुल्फ कहंदे ताले। कहंदे जब ताले नूं चाबी लगे 1 सैकंड लगता है, जे उहदी चाबी गुम हो जाए तेल पाई जाओ, पलास मारी जाओ, पेचकस सुटी जाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मर्जी करी चलो, ਉਹਨੇ खुलना नहीं है। कहते बस यही चीज है, नाम की चाबी बंदे ने कदे वरती नहीं। दुनिया की बहिमा भरमा दियां आरियां लाउंदा फिरदा भी ताला खुल जाए, गल ही नहीं हो सी। बस मर्द कहते एक छिन लगता है भाई तेनों अंदरों जागण का, जे तू किते जुड़ जावे। गुरु साहब ने कहते चाबी शब्द की दे दी है। तो जो चाबी मिली पादा जी अंदरों जाग गए। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕ ਅਨੋਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਬ ਖਾਨੇ, क्षमा कर हो
ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਮਾਫ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਔਗਣ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਔਗਣ ਥੋੜਾ ਦਿਸਣੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਦ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਸੂਰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੂਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਮ ਸਿੱਕਾ ਲੋਹਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ। ਹਸ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਦ ਬੰਦਨ, ਤੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ ਨਿਕੰਦਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਦਾ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਓ ਕਾਲੂ ਨੰਦਨ, ਨਰ ਤਾਰਨ ਕਲ ਕੀ ਮਤ ਮੰਦਨ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਸਨ, ਧੰਨ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਇਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਟ ਕੱਢੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੂਖਾ ਪੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਪਾਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ, ਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਕਾ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆ ਟਾਹਲੀ ਵੜਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਆ ਰੁੱਖ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ। ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਉੱਠ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਬਹਰੋ ਭਇਓ ਤੂਸ਼ਨੀ ਪਾਦਾ, ਔਰ ਲਖ ਕਰ ਸੁਖ ਅਕਥ ਅਗਾਦਾ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਚ LKG ਜਾਂ UKG ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਣ ਕੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਝੋਲਾ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਮੁਕਿ ਮਠਿਆਈ, ਤਤ ਬੇਤਨ ਕੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪਾਦਾ ਜੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਪਹਿਰੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਕਬਿਤ ਦਿਓਤ ਕਰ ਚੰਡ ਮੇਹੇ,
ਨੀਤ ਨਿਰਪ ਡੰਡ ਮਹਿ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਧਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਓਤ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਚਮਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਲੱਖਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਜੜਾ ਖੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਾਨ ਗਜ ਗੰਡ ਮਹਿ ਸ਼ੋਭਿਤ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਡ ਸਥਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਫਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਸਿਖਾ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਮਸਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਸਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਝੂਮ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਿਤ ਦਾਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹਵੀ ਜਿਮ ਖੀਰ ਮਹਿ ਧੀਰ ਜਿਮ ਬੀਰ ਮਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਹਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੀਰ ਵੈ, ਬੀਰ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹਦਾ ਡਰਪੋਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੀਰ ਨੇ। ਹਵੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚਿਕਨਾਹਟ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਵਲ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੀਰ, ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਿਕਨਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਜਦ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਧਾ ਹੌਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਹੀਰ ਜਿਮ ਨੀਰ ਮਹਿ ਹੋਤ ਸੁਖ ਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਕਿਤੇ ਲੱਭੋ? ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਏ ਗਏ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਠੰਡਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਏਗੀ ਨਿੱਘਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਜਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਛੇਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਠੰਡਾ। ਠੰਡਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ।
ਗਰਮਾਹਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟੌਂਸਿਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਉਹ ਸਾੜਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਫੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਪਾਂਗੇ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਗੀ ਆ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਠੰਡਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸੀ ਵੀ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹਰ ਸੜਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਲ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਇੰਦ ਮਹਿ ਗੰਧ ਅਰਬਿੰਦ ਮਹਿ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ, ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਚੰਦ ਦੀ ਰੀਸ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੀਸ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦਨੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ, ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਯੁਗੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਹਿਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਏ। ਮੋਖ ਤਤ ਬਿੰਦ ਮਹਿ ਜਾਨ ਨਿਰਧਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਾਰ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਏ। ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦੂਗਾ, ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਮੌਤ ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੰਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਦੀ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਚੱਕ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਚੱਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ? ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ? ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਅੱਗੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਉਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣੂ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਭਾਲਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਘਰੇ ਜਿਤਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਕਿ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਘੁੰਮਣ, ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਇਓ। ਸਾੜ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਵਸ਼ ਜਸ ਦਾਨ ਮੇ ਤਾਨ ਜਿਮ ਗਾਨ ਮੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੀਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਵੋਕਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨੇ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਰਦ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਾਗ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਸੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੂ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸੁਰਾ ਕਦੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਸੁਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸੁਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੇਸੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਸੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਰ ਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਹਰ ਛੰਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਮਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਛੰਦ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਜਾਂ ਮੱਧ ਭਾਰ ਛੰਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਲਿਖੇ ਆ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਉਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਾਗ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਰਾਗ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੁਜੱਸ਼ਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਹਿ ਤੈਸੇ ਰਸ ਸਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਮੁਕਤ ਦਾ ਆਵਤ ਭਏ ਆਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੱਟੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਝੋਲਾ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਵੇਖਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮੀ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਦ ਨੂੰ ਪਰ ਘਟ ਟਿੰਕਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਬੂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਰਦ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਾਗੀ ਖੇਡਣਾ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਝੋਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲ ਵੇਖੇ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਭੱਜੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਏ। ਚੌਪਈ ਮਾਤ ਬਿਲੋਕਤ ਬੈਨ ਅਲਾਇਓ, ਬਿਨਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਦਨ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਆਖੇ ਪੁੱਤ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਦੇ, ਗੁੜ ਖਾ ਲੈ, ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਲੋਸ ਕੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਹੋਊ ਘਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।